Good morning, children. I am Sujata, School Assistant, Biological Sciences. In the last class, we observed several reactions with acids and bases. Do you ever think what happens if acids react with base? Now let us see. మీరు ఎప్పుడైనా ఆమ్లాలు క్షారాలతో చర్య పొందినప్పుడు ఏమవుతుందో చూసారా? ఇప్పుడు మనం చూద్దామా? ఓకే. It is sodium hydroxide. Now I am taking this sodium hydroxide into a flask. Sodium hydroxide is a base. I am adding phenolphthalein indicator to this base. What happened here? What color did we get? We got pink color, which indicates that it is a base. We know that phenolphthalein indicator gives pink color with base. Now I am adding hydrochloric acid to this base. Let us see what happens. The color is becoming lighter and it remained colorless now. Okay, which says that now it is no more basic. Okay, if we add some more acid, it becomes acidic. Okay, here this type of reaction is known as న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. ఈ విధమైనటువంటి రసాయనిక చర్యను మనం తటస్థీకరణ చర్య అంటాం. ఈ తటస్థీకరణ చర్యలో ఆమ్లము క్షారము ఒకదానితో ఒకటి చర్య పొంది ఇక్కడ మనకి నీరు మరియు లవణాలను ఏర్పరుస్తాయి. న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్. వాట్ ఈస్ ఎ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్? A neutralization reaction is a chemical reaction in which acids and bases react with one another to form water and salt. Here the salts produced in this neutralization reaction generally we think that are neutral in nature, but all salts are not neutral. For example, the table salt that we use in our daily life is neutral in nature. And potassium chloride is also a salt which is neutral in nature. But ferric chloride, zinc chloride, these are acidic salts. That means they are acidic in nature. And sodium carbonate, which is washing soda, commonly known as washing soda, and sodium bicarbonate, which is known as baking soda, and bleaching powder that we use. These are basic salts. That means they are basic in nature. So here the nature of the salts is dependent on the strength of the chemicals that we use in the neutralization reaction. Okay. Acidity. Here we can see that a man is suffering from stomach pain. That is due to acidity. How is this acidity caused? What is the remedy for it? Our stomach produces gastric juice which contains hydrochloric acid. It helps us in digestion of food, but sometimes secretion of excess acid causes acidity or indigestion. Nowadays, acidity became a common problem. It leaves a burning sensation and pain in the stomach. ఇక్కడ ఈ చిత్రంలో ఒక వ్యక్తి కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుండడం మనం చూసాం కదా. ఈ నొప్పి కారణం ఎసిడిటీ. యాక్చువల్గా మన స్టమక్లో
గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ జఠర రసం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ జఠర రసంలో హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం ఉంటుంది. ఈ ఆమ్లం మనం తీసుకున్న ఆహారం జీర్ణం అవ్వడానికి సహాయపడుతుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఈ ఆమ్లము అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి కావడం వలన ఈ ఎసిడిటీ లేదా అజీర్తి అనేటటువంటి సమస్య ఏర్పడుతుంది. Now let us come to the remedy for acidity. Antacids. What are antacids? In the word antacids, ant means against. Antacids here work against acids. These acids, antacids, contain bases. Example, aluminum hydroxide, milk of magnesia, etc. The bases in the antacids neutralize the gastric juice and give us relief. Antacids అంటే ఏంటి? Antacids అనే పదంలో యాంట్ అనగా వ్యతిరేకం. ఈ యాంటాసిడ్స్ ఆమ్లాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తాయి. వీటిలో ఉండేటటువంటి క్షారాలు మన జఠర రసంలోని హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లాన్ని తటస్థం చేయడం ద్వారా మనకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. Ant and bee bite. It is our common experience that we feel burning sensation and itching when we are bitten by an ant. What is there in ant's sting? When an ant bites, it injects formic acid into the skin, which causes pain and itching. It can be neutralized by applying the paste of baking soda on the place of bite. Sting of wasp contains base. It can be neutralized by rubbing acid on the place of bite. మనకు చీమ తేనెటీగ కరిచినప్పుడు మంటగా బాధగా ఉండడం మనం అనుభవించి ఉంటాం. చీమ కరిచినప్పుడు అది మన శరీరంలోకి ఫార్మిక్ యాసిడ్ అనే ఆమ్లాన్ని విడుదల చేస్తుంది. దీని వలననే మనకి దురద మంట అనేటటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ బాధ నుంచి విముక్తి పొందడానికి మనం చీమ కరిచిన చోట లేదా తేనెటీగ కరిచిన చోట మనం బేకింగ్ సోడా అటువంటి క్షార పదార్థాలను అప్లై చేయడం ద్వారా ఉపశమనాన్ని పొందవచ్చు. Soil treatment. Here we can see that farmers sprinkling quicklime powder in their fields. Generally, farmers use chemical fertilizers to get high yields. The use of chemical fertilizers results in increasing or decreasing of pH level of the soil. When soil becomes too acidic, farmers treat by adding basic substances like quicklime, potassium hydroxide, etc. When soil becomes too basic, they treat it with organic substances like compost. సాధారణంగా రైతులు అధిక దిగుబడిని పొందడానికి రసాయనిక ఎరువులను వాడతారు. దీని కారణంగా ఆ పొలం యొక్క మృత్తిక ఒక్కొక్కసారి అధిక ఆమ్లయుతం కానీ లేదా అధిక క్షారయుతంగా కానీ మారుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ అధిక ఆమ్లయుతం అయితే దానికి తటస్థం చేయడానికి క్షార పదార్థాలైనటువంటి సున్నం, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ లాంటి పదార్థాలను వాడతారు. లేదు ఒకవేళ అధిక క్షారయుతం అయితే దానికి కంపోస్ట్ ఎరువులను వాడతారు. కంపోస్ట్లో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు ఆమ్ల పదార్థాలను విడుదల చేయడం ద్వారా ఆ నేల తటస్థమవుతుంది. హౌ టు టెస్ట్ ద pH ఆఫ్ సాయిల్. మట్టి యొక్క pH విలువను ఎలా తెలుసుకుంటాం? లెట్ us do it now. For this, the apparatus needed are 2 glasses, some water, some soil that is collected from nearby fields, pH papers and a filter.
Here I am taking some soil into a glass. Now I am adding some water to this soil. I am stirring it and filtering the soil solution. ఇప్పుడు నేను ఒక గ్లాస్లోకి కొంత మట్టిని తీసుకున్నాను. దానికి కొంత వాటర్ని బాగా కలిపి దాన్ని వడపోసాను. వడపోసిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా మట్టి ద్రావణం వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఈ మట్టి యొక్క pH విలువను తెలుసుకోవడానికి ఈ మట్టి ద్రావణాన్ని ఈ pH పేపర్తో పరీక్షిద్దాం. Now to know the pH value of this soil solution, let us test it with this pH paper. What is the color of the pH paper? We got light green color, isn't it? మనకి ఇక్కడ ఏ కలర్ ని చూస్తున్నాము? లైట్ గ్రీన్ కలర్. That's in between 7 to 8, which indicates that this soil is neutral in nature. Okay. Acid rain. Here, look at this picture. It is Taj Mahal. As all of you know that it is the most beautiful monument and one of the wonders of the world. But now the grace of Taj Mahal is diminishing due to acid rains. What is acid rain? Rainwater which is acidic in nature is called acid rain. Now look at this picture. Here the emissions from factories have sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc., which react with rainwater droplets and form sulfuric acid and nitric acid. These acids come along with rainwater. It causes damage to buildings, historical monuments, plants and animals. ఆమ్ల వర్షాలు. ఆమ్ల వర్షాలకు అంటే ఏంటి? వర్షాలు పడేటప్పుడు ఆమ్లంతో కూడినటువంటి వర్షం పడితే దానిని మనము ఆమ్ల వర్షము అని అంటాం. ఈ ఆమ్ల వర్షాలకు ప్రధాన కారణం గాలి కాలుష్యం. ఫ్యాక్టరీ నుంచి విడుదలయ్యేటటువంటి వాయువులలో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్ లాంటి హానికరమైనటువంటి వాయువులు విడుదలవుతూ అవి వర్షపు నీటి బిందువులతో చల్లిపొంది సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం, నత్రిక్ ఆమ్లం లాంటి ఆమ్లాలను ఏర్పరుస్తాయి. ఈ ఆమ్లాలు వర్షపు నీటితో పాటుగా నేలను చేరి ఈ నేలపైన ఉండేటటువంటి బిల్డింగ్స్, హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ ప్లస్ మొక్కలు, జంతువులకు హాని కలిగిస్తాయి. యూజెస్ ఆఫ్ యాసిడ్స్. ఆమ్లాల వలన ఉపయోగాలు. ఆమ్లాలను మన నిత్య జీవితంలో పచ్చళ్ళు, కూల్ డ్రింక్స్, ఇతర వాటిని నిల్వ చేయడానికి మరియు రసాయన ఎరువుల తయారీలోను, వాహనాల యొక్క బ్యాటరీలలోను వీటిని మనము ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. యూజెస్ ఆఫ్ బేసెస్. క్షారాల వలన ఉపయోగాలు. మనం మన నిత్య జీవితంలో వివిధ క్షారాలను మృత్తిక యొక్క ఆమ్లత్వాన్ని తటస్థం చేయడానికి, సబ్బులు, డిటర్జెంట్లు, బ్యాటరీలు వంటి వాటి తయారీలోను మరియు శుభ్రపరిచే కారకాలు, క్లీనింగ్ ఏజెంట్ గాను కూడా వీటిని మనము ఉపయోగిస్తాం. Prevention and management of substances misuse while handling chemicals. Do not taste and smell. Do not let it fall on the body. మనం ప్రయోగాలు చేసేటప్పుడు అన్ని పదార్థాలను మనము
రుచి చూడడం, వాసన చూడడం చేయకూడదు. వాటిని మన శరీరం మీద కూడా పడనివ్వకూడదు. యూస్ ఏ డ్రాపర్ వైల్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ యాసిడ్ ఫ్రమ్ బాటిల్. మనము బాటిల్ నుంచి యాసిడ్ని తీసేటప్పుడు డ్రాపర్ సహాయంతో తీసుకోవాలి. వైల్ యాడింగ్ వాటర్ టు మేక్ డైల్యూషన్, pour small quantities of acid slowly into water taken in a beaker. మనము యాసిడ్ను డైల్యూట్ చేయడానికి, సజలీకరణం చేయడానికి కొద్ది కొద్దిగా ఆమ్లాన్ని వాటర్కు యాడ్ చేయాలి. యూజ్ ఏ హోల్డర్ టు హోల్డ్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్. పరీక్ష నాళికను పట్టుకునేటప్పుడు చేతితో కాకుండా ఒక హోల్డర్తో పట్టుకోవాలి. రీడ్ ద ప్రికాషన్స్ గివెన్ అండ్ ద కంటైనర్స్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఏ పదార్థాలనైనా ఉపయోగించేటప్పుడు ఆ పదార్థాల యొక్క పాత్ర మీద ఉండేటటువంటి జాగ్రత్తలను ముందుగా చదవాలి. కెమికల్ బాండ్స్ అండ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్. స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇమీడియట్లీ. మనకు ఏమైనా కాలిన గాయాలైనప్పుడు వెంటనే ప్రథమ చికిత్సను చేయాలి. రిమూవ్ కంటామినేటెడ్ క్లోత్స్ ఫ్రమ్ ద పర్సన్. ఒకవేళ ఏదైనా కాలిన గాయం అయితే వెంటనే అక్కడ ఉండేటటువంటి వస్త్రాలను తొలగించాలి. వాష్ ద అఫెక్టెడ్ ఏరియా విత్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్. ఎక్కువ నీటితో ఆ కాలిన గాయాన్ని శుభ్రపరచాలి. డోంట్ పియర్స్ ద బ్లిస్టర్స్. బొబ్బలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చిదమరాదు. షిఫ్ట్ ద పర్సన్ టు హాస్పిటల్. వెంటనే ఆ వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళాలి. మన చుట్టూ ఉండేటటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా వేటికదే విశిష్టమైన ధర్మాలను, లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటి గురించి మనం ఎంత ఎక్కువగా చదువుకుంటే, తెలుసుకుంటే వాటిని మన నిత్య జీవితంలో అంత చక్కగా వినియోగించుకోగలం. థ్యాంక్ యూ.